ассалому алайкум бинандагони арҷманд. ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ва дар 15 дақиқаи дигар шуморо бо муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мекунем. имрӯз ҷумъа 5 сентябр аст. ҳоло бо чанд мавзӯи нашр шинос шавед. дар ҳоле ки ларзиши замин дар шарқи Афғонистон ҳамоно идома дорад, хабаргузориҳо аз наҷоти мӯъҷизавии як навраси 12 сола аз зери овори деҳаи дар вилояти Кунар қисса карданд. фикр кардам ки ҳеҷ кас зинда намондааст ва ин рӯзи қиёмат аст. бедуни ист дод задам ки касе маро наҷот диҳад, вагарна мемурдам. дар Қирғизистон баъд аз қабули қонун дар бораи манъи ниқобпӯшӣ амалиёти фаҳмондадиҳӣ ва муҷозоти занон ба роҳ монда шудааст. маҳбусони тоҷик дар давраи адои ҷазо касбомӯзӣ мекунанд, вале баъди раҳо шудан аз маҳбас оё имкони ба кор қабул шудан доранд ё на? барқчӣ яъне ки электрикӣ шуда, дуюм чизе ки таҳсилшавандам яъне ки кафшаргарӣ, сваршикӣ. дар остонаи таҷлил аз 34-умин солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе имрӯз як гашти ҳарбӣ бо иштироки президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон барпо шуд. паради ҳарбӣ ба муносибати 30-солагии таъсиси Горди Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо иштироки 5000 хизматчии қувваҳои мусаллаҳ, сохторҳои қудратӣ, ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва полис барпо гардид. дар баробари ҳайати шахсӣ техникаҳои гуногуни зиреҳпӯши ҷангӣ ва навъҳои мухталифи автомашинаҳои ҷангию хизматӣ ба намоиш гузошта шуд. Горди Милли соли 1995 дар заминаи як бригадаи зудамал бо номи Гвардияи президентӣ таъсис дода шуд. Президент Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз дар ин гашти ҳарбӣ суханронӣ намуд, гуфт дар шароити ба гуфтааш бисёр мураккабу ҳассоси ҷаҳони муосир, аз ҷумла шиддат гирифтани яроқнокшавии бо шитоб, ҷанги сард, амалҳои террористиву экстремистӣ, ҷиноятҳои киберӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромилӣ масъулияти ҳайати шахсии Гвардияи Миллӣ ва дигар сохторҳои низомӣ зиёд мегардад. Президент аз хизматчиёни ҳарбӣ даъват намуд ки дар роҳи устувории пояҳои давлатдорӣ самгузор бошанд ва аз худ хизмати содиқона нишон бидиҳанд. зимнан аввалин фармондеҳи гурди президентӣ генерал Ғаффор Мирзоев буд ки 9 сол дар ин вазифа хидмат кард ва соли 2006 бо қарори додгоҳи олии Тоҷикистон бар асоси чандин иттиҳом аз ҷумла хиёнат ба давлат ба ҳабси абад маҳкум гардид. ӯро зиндонии сиёсӣ меноманд. паради ҳарбӣ дар Тоҷикистон 4 рӯз пеш аз таҷлил аз рӯзи истиқлолияти кишвар барпо гардид ки 9 сентябр ҷашн гирифта мешавад. дар шарқи Афғонистон ки 5 рӯз пеш шоҳиди зилзилаи пурқурбоние шудааст, 2 пасларзаи пурқудрати дигаре дар фосилаи 12 соат байни ҳам рух дод. заминҷунбии 31 августро аз пурталафоттарин офатҳои табиӣ ахир меноманд, чун то имрӯз шумори қурбониҳо ба 2200 нафар афзуда, ҳазорҳо манзили зисти мардум ба хок яксон шудааст. дар ҳамин ҳол хабаргузории Reuters қиссаи як навраси 12 соларо бозгӯ кардааст ки ба таври мӯъҷизаовар чанд рӯз баъди фоҷиа аз зери овори манзилаш зинда берун оварда шуд. тафсилот аз Муҳаммад Вафори Зозода. имрӯз дар фосилаи 12 соат 2 такони нирӯманди замин манотиқи шарқии Афғонистонро ларзонида, зилзилаҳои маргбори ҳафтаи пешро ба ёд оварданд. идораи зилзиласанҷии олмон рӯзи ҷумъа иброз дошт ки таконҳои замин дар ҳамон манотиқе ба вуқӯъ пайвастанд ки рӯзҳои пеш ҳаёти камаш 2200 нафарро аз байн бурда буданд. муассисаи беҳдошти Созмони Милали Муттаҳид талош дорад барои кӯмак ба мардуми манотиқи офатзада ҳадди ақал $4 миллион пайдо кунад. хабаргузории Reuters имкон ёфтааст бо сокинони деҳоти вилояти Кунари Афғонистон ҳамсӯҳбат шавад. содиқи 12 сола ҳангоми заминҷунбӣ дар хона буду зери хок монд. ӯ мегӯяд соатҳои дароз фарёд кашид ки касе ӯро аз зери овор берун кашад. фикр кардам ки ҳеҷ кас зинда намондааст ва ин рӯзи қиёмат аст. бедуни ист дод задам ки касе маро наҷот диҳад, вагарна мемурдам. зилзилаи 31 август ки аввалин такони силсилаи рӯзҳои ахир ба шумор меравад, яке аз маргбортарин заминларзаҳои Афғонистон мебошад. маркази он дар умқи 10 километр дар марзи вилоятҳои Кунар ва Нангарҳори Афғонистон будааст.
تکان دوم زمین دوم سپتامبر به وقوع پیوسته باعث واهمه زیاد و توقف عملیات نجات گردیده بود. خوف زیاد بود که در دهات دوردست مردم بیشتر تلف خواهند یافت. جامعه جهانی از مرگ صدها نفر در این فاجعه اظهار همدردی کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز گفت با مردم آسیب دیده غم شریک است. در قرغیزستان عملیات بر ضد زنان نقاب پوش ادامه دارد که در اینجا به سر کردن این لباس اسلامی منع شده است. کاری که در تاجیکستان هم سالها پیش انجام میدادند. پلیس قرغیزستان تا کنون دهها نفر را تا $230 جریمه بسته و به صدها نفر هشدار داده است که اگر باری دیگر آنها را در کوچه با نقاب ببینند جریمه میبندد. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات این عملیات پرسیدم. تا کنون کمتر از 30 زن را برای به بر کردن لباس اسلامی که فقط چشمها در آن عیان هستند 20,000 سومی و یا برابر به $230 جریمه بستند. در قرغیزستان از اولی سال 2025 پوشیدن نقاب را منع کردند. عملیات به ضد نقاب پوشان را مقامات رسمی، ماموران امنیتی به خصوص در ولایت جنوبی جلال آباد انجام دادند که در آنجا مردم مذهبی نسبتاً بیشتر بوده است. پلیس ولایت اوش هم خبر داد که در مدت 2 روز در این ولایت 300 زن نقاب پوش را در کوچه ها نگه داشته و هشدار دادند که دیگر چنین کاری را نکنند. قرغیزستان امسال با قبول یک قانون پوشیدن نقاب در کوچه و خیابان ها را منع کرد و هر کسی که آن را در بیرون و برمی‌کند جریمه می‌شود. در قانونی که رئیس جمهور صادر جبارов امضا کرده است کلمه نقاب نیست که آن را در قرغیزستان فرنگی می‌نامند، اما در قانون آمده است پوشیدن لباسی که امکان نمی‌دهد هویت شخص تشخیص شود در اداره‌های دولتی و مکان‌های عمومی منع است. عین زمان پوشیدن حجاب که فقط سر و موی زن را نانمایان می‌کند در قرغیزستان منع شده است. در تاجیکستان این مسئله نو نیست البته و چنین عملیات در گذشته با سر و صدای زیادی به همراه بود. از همکارم همچنین پرسیدم که چرا حالا در قرغیزستان نقاب پوشی مسئله داغ شده است. رواج یافتن نقاب پوشی در قرغیزستان که تا 10 سال پیش کسی آن را نمی پوشید در بین سیاستمداران و چهره‌های شناخته نگرانی ها را برانگیخته است که این یک لباس اسلامی را یک تهدید امنیتی می شمارند. دیگران در قرغیزستان می گویند که نقاب پوشی در فرهنگ سنتی قرغیزها نیست. پارلمان قرغیزستان و مطبوعات هم در این باره 10 سال باز بحث می کردند. شورای علمای قرغیزستان هم طرفدار موضع گیری حکومت است که گفته است پوشیدن حجاب برای زنان حتمی است اما نقاب نه. اما منتقدان چنین سیاست میگویند که منع پوشیدن نقاب زنان را از حکومت در قرغیزستان ناراضی میکند و یک نوع محدود کردن حقوق مذهبی آنهاست. پوشیدن نقاب در 10 ساله گذشته به خصوص در شهرهای اوش و جلال آباد رواج یافت و عملیات نیز به خصوص در همین شهرها صورت گرفتند. ماموران امنیتی از جمله افسران زن به دست مردم آگاهی نامه تقسیم میکنند و به آنها قانون را میفهمانند که سرپیچی از رعایت آن چه عاقبت دارد و گفته این مقامات آنها در مدت 2 روز با 300 زن نقاب پوش در شهر اوش گفتگو کردند. بر طبق گزارش‌های پلیس از بین 29 زنی که جریمه شدند 22 نفرشان ساکنان شهر اوش بودند. پوشیدن نقاب نه تنها در قرغیزستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم منع است و زنان حق ندارند با حجاب به مؤسسه‌های دولتی و یا دانشگاه وارد شوند و قرغیزستان حالا تنها یگانه کشور در منطقه است که پوشیدن حجاب را در اداره‌ها و اداره‌های دولتی و هم مکتب‌ها اجازه می‌دهد. تشکر طاهری سفر بود با جزئیات عملیات ضد نقاب پوشی زنان در قرغیزستان. در زندان‌های تاجیکستان با یاری کارشریکان بین‌المللی برای صدها محبوس زن و مرد امکان کار و کسب آموزی فراهم می شود. مثلا دوام 2 سال است در 3 مؤسسه اصلاحی تاجیکستان با تشبث UNDP امکان آموزش و کار در ساحه قالی‌بافی، دوزندگی و کورپادوزی فراهم شده است. این کارها برای تعلیم کسب نو، آرامش روانی و هم کمک در همگرایی بعدی زندانی‌ها با جامعه مساعدت میکند. بجز این محبوسان سابق
و امروزه را به کارهای دیگر هم جلب میکنند. این چه کارها است و تا کجا بعد از آزاد شدن از زندان آنها امکان دارند که این دانش و ملکه را در آزادی به کار برند؟ در این باره گزارش همکارانم برات یوسفی و ارشاد سلیمانی. حکمت یعقوبов ماه دکبر سال 2024 از زندان با 2 دیپلم رها شد. این ساکن شهر ترسونزاده قبل از حکم زندانش در دهات تراکتور میراند. من در محبس شدم. در محبس از طرف شغل اهالی مؤسسه مدرسه کسب آموزی تشکیل شد. در مؤسسه کسب آموزی من در 2 اختصاص تحصیل کرده، یعنی که شهادتنامه تحصیلی که برقچی یعنی که الکتریکی شده و دوم چیزی که تحصیل شوندم یعنی که کفشرگری سوارشکی چیزی شهادتنامه شد دسترس کردگی هستم. فرمایش میشد ای معارف از مکتب ها پرتاب و استال میشد هم خیلی میساختیم. حکمت برای انجام این کارها در زندان معاش زیاد نمیگرفت، اما زندانیانی هستند که میگویند در محبس کار میکردند و معاش خوب هم میگرفتند. از مهلت جزای فریدون 7 ماه دیگر مانده است. او حالا یکجا با محبوسان دیگر در ساختمان شاهراه بین المللی دوشنبه خاروغ کار میکند. ایجا ساعت برجا سوزا چه میترما میلیون بار خوب است. معاش 100% موش 1800 میگیریم. کارتا دا میگذره کارتا دا. مثلا با 25 روز کار میکنیم با 5 روزه خونه میریم. کار واضحی نیست، کار سابقه. برخلاف گفته های فریدون، برخی محبوسان سابق میگویند نه در همه زندان ها بر عوض کارشان به زندانیان مزد کار میدهند. وقتی که من ادای جزا میکردم برای 1 ماه مزد مهنت یک زندانی برابر بود به 400 سامانی. از همین 400 سامانی از 50 تا 70 سامانی در ماهش برای ناس و سیگارت پولی میدادند و باقی ماندهش میگفتند که در خزینه زندان میایستد، وقتی که ادای جزا را بود کردی به دستت میدهیم و جوابت میدهیم به خانه میروی. با فعالیت مهنتی وادار کردن محبوسان تجربه جهانی است، اما با گفته دلشاد محبوس دیگری که 4 ماه پیش از محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه رها شده است، نه همه را در زندان‌های تاجیکستان به کار میبرند. از جمله آنهایی که برای تروریسم، جنگ در کشورهای دیگر و با این مانند جنایت‌های وزین محکوم شدند و کار جلب کردن نمی‌شوند. سرریاست اجرای جزای جنایتی آمار محبوسان مشغول کار و کارگاه‌های داخل زندان‌ها را رسانه‌ای نمی‌کند. اما چند سال است که حکومت تاجیکستان اجازه داده است که این نهاد در تندرهای دولتی اشتراک کند و سال‌هاست که کارگاه‌های دوزندگی داخل زندان‌های تاجیکستان برخی از لباس خدمتی ارتش و مقامات دیگر را آماده می‌کنند. همچنین در داخل زندان‌های تاجیکستان چنین کارگاه و استخوان‌های دوریدگری و مبل‌سازی فعال است که معلومات درباره شیوه کار و مالکان آن دسترس نیست. بنا به معلوماتی که رادیوی آزادی از یک منبع نزدیک به اداره زندان‌ها به دست آورد، حالا محبوسان زندان‌های گوناگون تاجیکستان در ساختمان نیروگاه راغون، شاهراه بین المللی دوشنبه خاروغ، ساختمان راه‌های کنار دوشنبه مشغول کارند. برخی از نهادهای بین المللی برای توانبخشی و در آینده صاحب کسب و کار کردن محبوسان طرح‌های مشترکی را نیز با حکومت تاجیکستان راه اندازی کردند. کارمندان پلیس تاجیکستان از سنجش زباندانی می‌گذرند. در دوام 1 ماه گذشته برای کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه‌های ختلان و بدخشان سنجش دانستن زبان‌های روسی و انگلیسی برپا شده است. بر پایه فرمان رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی درباره آموزش زبان‌های خارجی در مقامات کارهای داخلی تاجیکستان، کمیسیون سنجشی سطح زباندانی در وزارت تأسیس داده شده است. در همین جای نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سری بزنید به سامانه azadi.org. این چنین از صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبر یا حادثه بودید لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.